ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4,18,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 1215 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਪਕੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੈਪਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ आखते ने, धमकी अमेज एक सेंटेंस लिखा होता है कि गैपको के अहलकारान और मुलाजमीन जो बिजली चोरों के सरप्रस्त हैं उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी से फारिग किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अज ताईं पूरी डिवीजन दे विच 6 अजला दी गैपको रीजन एक भी गैपको अहलकार नहीं फड़िया गया। प्यारे वेखण वालिओ, गैपको दा बिजली चोरां दे खिलाफ जहाद जारी हो सारी है, ते पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ दौरान गैपको ਦੀਆਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 38 मजीद बिजली चोर गिरफ्तार कर ਲਏ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर होरां ने बदउनवानी ते करप्शन के खिलाफ जहाद का ऐलान किया है, उतों लैके ते अज ताईं साडी गैपको जिहड़ी है गुजरांवाला इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी उन्हें बिजली चोरां के खिलाफ जिहड़ी मुहिम शुरू की है, उस मुहिम के दौरान 1215 बिजली चोर हुण ताईं पकड़े जा चुके हैं ते साहिबो उन्होंने 10 करोड़ ते 82 लाख रुपये जुर्माना किया जा चुकिया है। साहिबो, गैपको दे फराहम करदा डाटा के मुताबिक 46 ज़रई 8 सनती कनैक्शनस जिहड़े ने उन्हां दे बिजली चोरी हुंदी फड़ी गई है। इस तो अड 35 कमर्शल ते 1118 घरेलू यानी कि डोमैसटिक मीटर्स जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते भी बिजली चोरी हो रही सी। 1118 घरेलू सार्फीन जिहड़े ने वो भी बिजली चोरी कर रहे सन। साहिबो, बिजली चोरां दे खिलाफ गैपको दी ये जिहड़ी कंपेन है, ये जिहड़ी मुहिम है, ये लायक सद सताइश है। असी इहदे बड़े ज़बरदस्त हामी हाँ। जिहड़ा बंदा बिजली चोरी करदा है उन्हों पकड़िया भी जाना चाहिए, उहदे खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए है, उन्होंने जुर्माने ते सज़ावां भी होनियां चाहिए ने। लेकिन जदों भी कोई कंपेन शुरू की जाती है तो वह बड़ी नेक नीयती दे नाल शुरू की जाती है। लेकिन अजाब ये वे कि साडे पाकिस्तान दे विच जदों इहो जिहियां मुहिमां चलदियां ने ते उन्हां दा मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी उहदे तो बहुत ज़्यादा ज़ाती मुफादात उठाए जाते हैं। मुल्की ते कौमी मुफाद दे विच शुरू कीतियां जाण वालियां मुहिमात जिहड़ियां ने उन्हां नूं अपने ज़ाती फायदे का जरिया बना लिया जाता है। साहिबो, अज असी तुहानूं गैपको दे एक अजे सारफ दे नाल मिलवा रहे हैं जिहदे उत्ते इल्ज़ाम है कि वह भी बिजली चोरी का इरतकाब करता रहा है, यानी कि बिजली चोरी दे विच मुलव्वस रहा है। इस साडे दोस्त का नाम है शाहज़ेब मुगल। इहदे उत्ते की इल्ज़ामात सन, एक कदों दा बिजली चोरी कर रहा सी, इन्हें जिहड़ी बिजली चोरी की उहदा इहनूं की बिल या जुर्माना पाया गया, और हुण इहदे नाल गैपको दियां सर्वेलेंस टीमां जिहड़ियां ने उन्हां दे मैंबरान ते मुतलका जिहड़ी सब डिवीजन है उहदे अहलकारान ते अफसरान की सलूक पे करदे ने
ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਗੈਪਕੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਾਹਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਇਆ ਵਾਪਟਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ MNT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ SDO ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ MNT ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MNT ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 7758 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 4,18,000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਗਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਪਕੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 774 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਆਲਮ ਚੌਂਕ।
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਹਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਯੂਬ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਲਬੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 6 ਲੱਖ 'ਤੇ ਆਇਆ। 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹਾਂ, SDO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੈਪਕੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਪਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਪਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨੈਪਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ 17 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਨੈਪਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਪਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੈਪਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੈਪਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਸੁਣਾਇਆ। 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਲੱਖ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜੇ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਰਨ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 7758 ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4,18,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੇ 18,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਪੇ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਕਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇਰੀ FIR ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਪਰਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰਾਫਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਦਕੜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਕ ਸਦ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਪਕੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੀਟਰ ਚਲਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਬਕੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਣਦਾ 1700 ਜਾਂ 7758 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਤ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੈਪਕੋ ਅਫਸਰਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਗੈਪਕੋ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7700 ਤੇ 58 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 4 ਲੱਖ ਤੇ 18,000 ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੈਪਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ 7758 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ 4,18,000 ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਆਏ ਨੇ ਗੈਪਕੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੰਡੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 17 ਲੱਖ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗੈਪਕੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ, ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਭਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਜਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 900 ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਘਟੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਫਾਵਤ, ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਨ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਪਕੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 38 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫੜ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਪਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 1215 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਪਕੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੈਪਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਇੱਕ सेंटेंस लिखा ਹੁੰਦਾ है कि गैपको के अहलकारान और मुलाजमीन जो बिजली चोरों के सरपरस्त हैं उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी से फारिग किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अज ताईं पूरी डिवीजन दे विच 6 अजला दी गैपको रीजन है, एक भी गैपको एहलकार नहीं फड़िया गया जिहड़ा कि बिजली चोरी करवा रहा है, जदों कि इन्हां दे बगैर बिजली चोरी हो ही नहीं सकती।
ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਗੈਪਕੋ ਜਾਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ